जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणोताप्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। नीलाद्रि सिंह यूट्यूब चैनल माध्यम मोर पूज्य गुरुजन मानू अंतरर गभीरतम प्रदेश समस्त जय जगन्नाथ। विगत अध्याय आम आलोचना करते पंचसखा मध्य सर्वकनिष्ठ सखा साक्षात गोलेकनाथ महापुरुष अच्युतानंद विषय। आज अध्याय आउ जड़े सखा विषय आम जाना जे कि पंचसखा मध्य वयोज्येष्ठ उत्कल वाल्मीकि हिसाब से परिचित यही मूर्धन्य प्रतिभा जीवनी कीर्ति जीवन अवदान कृति को नहीं आज अध्याय हेब प्लावन प्लावित। एमिति केही ओडिया नथिबे जी कि जानी नथिबे लक्ष्मी पुराण तत्सहित मार्गशीर झोटी पुणी बौला गाईर गप सह मृगुणीर स्तुति एही सबु सृजन सृष्टिर जे स्रष्टा हेउचंदी से हेउचंदी मत्त बलराम दास व भक्त कवि बलराम दास। महापुरुष बलराम दास पंचभूतर तत्व मध्यरु वायु तत्वर प्रतीक। महापुरुष तांको उदय कहानी रे निजर जन्म विषय कहिचंती जे सेही अंके जशोवतटी जात चारि पूर्वे बलराम उदित। अर्थात महापुरुष बलराम दास चारि सखांक पूर्वरु जन्म होइथिले एवं सर्वपुरातन सखा भाव परिचित थिले। पितांग नाम सोमनाथ महापात्र एवं मातांग नाम मनमाया देवी। जन्म स्थान हेउची पुरी जिल्लार कोणार्क निकटवर्ती बेगुनिया थाना अंतर्गत एरबंगा गाँ एवं समाधि स्थान हेउची समगरा पाट। 1484 मसीहार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी बा दोल दशमीर पवित्र महार्धरे मर्त्यधाम को अवतरित होते महापुरुष बलराम दास। एवं महापुरुष बलराम दासंकर महासमाधिर तिथि हेउची आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी बा अनंग त्रयोदशी महापुरुष समाधिस्थ होइथिले। महापुरुष बाल्यकालरू अलौकिक शक्तिर आधार थिले। तांकर 36 गुप्त गीतारे से निजे वर्णना करिसेंती जे तोत ही देख उदय होइअछि मोत ही देख तुही तोहो मोह दुहे एकत्र अंगटी भिन्ना भिन्न किछि नाही अर्जुन जोड़ई कर कलिजुगे बलराम दासंकु जे दया कले चक्रधर। तेणु प्रभु कृपारु जातिस्मर भाव उभा होइथिले महापुरुष बलराम दास। से एमिति एक दिव्य पुरुष थिले जे बांकी मुहाणरे बाली रथरे विजय कराइदेले अचल महामेरु को सचल करी पुणी करीम खान परी मुख को मध्य वेदपाठ कराइबार सामर्थ्य करदेले। अति अल्प बयस बिना वैष्णव दीक्षार बिना वैष्णव दर्शन रे जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण संपूर्ण रूपे रचना करथिले। 13 वर्ष बयस महाप्रभु मनस्थ होई घर द्वार पिता माता समस्त को छाड़ी सन्यास परी जीवन करी भिक्षावृत्ति करुथिले। पुणी शैशव अवस्था से एमिति एक महापुरुष थिले जे शैशव अवस्था सर्पंग सह संगति पुणी शयन अवस्था पिता सोमनाथ को महादेव रूप में दर्शन एपरी अलौकिक लीला से रचना करथिले। महापुरुष बलराम दासंकर सबुठारु कलंकित अध्याय बा जीवनर कलंकित समय विषय आलोचना करिबा जहा हेउची जमुना बेश्यार कथा। प्रकृत में द्वापर जुगर कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गाई चराइबा जाती जमुना कूल को। दिने कृष्ण एकुटिया पलई जाती। थरे बलराम मन में सन्देह है। जमुना को जाई पचारे जमुना मु जो दिन गाई चराइबा आसे ना से दिन कौन सब घटुची। जमुना कहला प्रभु एठारे एपरी विचित्र मंडप तैयारी होउची जे ताहार 16टी स्तंभ होउची एवं ता उपरे छात तैयारी होउची। ताहारी मध्य राधाकृष्णंकर राहास होउची। पुणी जेतेबेले राहास सरी जाउची विचित्र भाव से मंडपटी भांगी जाउची। यह शुणी बलराम जमुना उपरे बहुत प्रीत हेले। जमुना पुणी कहला प्रभु मु सबुबेले आपणक पाद धोई देउची कौन मु एते बड़ हतभागिनी जे आपणक पाद सेवा केबे करि परिबिनी। बलराम आशीर्वाद देई कहिले कलिजुगरे तुमे श्रीक्षेत्र रे जन्म नेब और सेठारे आमर पद सेवार सानिध्य लाभ करिवो। तेणु पावनी जमुना नदी कलिरे श्रीक्षेत्रर चोड़गंग साहिरे जमुना नामनी महिला रूप आविर्भाव हेले। दुई जन सौदागर जड़े कला एवं जड़े गोरा निजे प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र से जमुनार घर को जाउथिले।
ସେଠାରେ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯମୁନା ଜଣେ ବଦନାମୀ ନାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଆଜିଠୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ତୁମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବ। ସେହିଭଳି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଯମୁନାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଯେହେତୁ ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଗଜନ୍ମା ଥିଲେ, ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯମୁନାର ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ସମାଜ ଆଖିରେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାହାସ ମଣ୍ଡପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯମୁନା କୂଳରେ, ଆଜି ସେହି ମଣ୍ଡପ, ସେହି 16 ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ସେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାହାସର ଚିତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ହୃଦୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆ ଦାସଙ୍କ ସହ। ସେହି ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ, ସେହି ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଆ ଦାସ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବାରଣ କଲେ ସେବାୟତମାନେ ବଳିଆ ଦାସଙ୍କୁ। କାରଣ ଯମୁନା ବେଶ୍ୟାର ଆରୋପ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ଅନେକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବଳିଆ ଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଅଭିମାନ କଲେ ବଳିଆ। ଅଭିମାନରେ ବଳିଆ କହିଲେ, ସାଆନ୍ତେ, ତୁମେ ପା କହୁଛ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତ ମୋ ଜୀବନ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ଭଗବାନ। ତୁ କି ଭଗବାନ? ଯଦି ତୋ ଆଗରେ ମୋତେ ଏତେ ଲାଞ୍ଛନା କରାଗଲା, ତାହେଲେ ତୁ କି ବନ୍ଧୁ? ମିଛରେ ଖାଲି ନାମ ବହିଅଛୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି। ଏପରି ଅନେକ ଅଭିମାନ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ସେଠାରେ ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରଥ। କହିଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ହୃଦୟ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ଯଦି କୃପାମୟ, ତେବେ ଆଜି ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଛାଡ଼ି ତୁ ବିଜେ କରିବୁ ମୋରେ ବାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ। ଅଟକିଗଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗଡ଼ିଲାନି ରଥ। ଏପଟେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶହ ଶହ ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ହେ ରାଜା, ମୋ ବିସ୍ଫାରିତ ଚକାନୟନ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ଯା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ, ଦେଖିବୁ ଯା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ରଥକୁ ଆସିନି, ମୋ ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଚଳ ମେରୁ ସଚଳ ହେବି ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲା। ସକାଳୁ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବାଲି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ। ପାଦ ଧରି ପକେଇଲେ ବଳିଆ ଦାସଙ୍କର। ଅନୁରୋଧ କଲେ ରଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମତ ବଳିଆ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ ରଥ ଉପରେ, ଘୋର ଘର୍ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିଗଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ବାଲି ରଥରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଖା ଭାବର ପରିଚୟ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ପଣସ ଚୋରିର ଉପାଖ୍ୟାନ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଭୋଜନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। 56 ବ୍ୟଞ୍ଜନ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଭାବ ଟିକକ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଥାଆନ୍ତି। ତାର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି এই ପଣସ ଚୋରିର କଥା। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌରଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାଂ ଦୁକୁରୈକ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ବଳିଆ ଦାସକୁ। ଡାକିଲେ, ଏ ବଳିଆ, ରାଜାଙ୍କ ବାରିରେ ବହୁତ ପାଚିଲା ପଣସ ହେଇଛି ରେ, ଚାଲେ ଯିବା, ମିଶିକି ଖାଇକି ଆସିବା ଆଜି ରାତିରେ। ବଳିଆ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରାଜି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ଟି ଚେତନଟି ଜଡ଼, ପୁଣି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ସହଜେ ତ ସେଇଟା ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା, ଅନେକ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ଚୋରି ହେବ, ମିଶିକି ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବଗିଚା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବୁ ପ୍ରହରୀ ଦ୍ୱାରପାଳ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ପଣସ ଖାଇବେ ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଣସ ଚୋରିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗଛ ତଳେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ବଳିଆ। ପଣସ ଦେଉଛି ବଳିଆ, ଖାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ। ଦୟା ଆସିଲା ମନରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଖାଇବା ଠାକୁର ମୁଁ, ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେବି, ବଳିଆକୁ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବ।
ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ବଳିଆକୁ। ପଣସ ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ପୁରି ଯାଇଛି, ନିଦ ଆସିଗଲା ବଳିଆ ଆଖିରେ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବଳିଆ। ପଣସ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଦର ଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବଳିଆକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ ସକାଳୁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଣସ ଖାଇ ଚୋପା ମଞ୍ଜି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବଳିଆ ପାଖରେ। ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବଳିଆକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଳିଆ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏପଟେ ପାଟିରେ ଦେଲୁ, ସେପଟେ ପିଠିରେ ବି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ମୋତେ ପଣସ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି ଆଜି ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ। ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଅନେକ ଗାଳି କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇରେ କାଳିଆ, ଇରେ ବଳିଆ, ତୁ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ? ତୋ ପିଠିରେ ତ ଦାଗ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋ ପିଠିକୁ। ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଦେଖିଦେଲେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠିକୁ, ନୋଳା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠିରୁ। ସେତେବେଳେ ବଳିଆ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ରକ୍ତର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ରେ ବଳିଆ, ତୁ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ରେ। ତୁ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲୁ ଦେଖି ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମାଡ଼ ସହିବାକୁ, ନୁହେଁ ନା? କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବଳିଆ। କୋଳେଇ ପକାଇଲେ ଆଜି ବଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏହିପରି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଖା ଭାବ ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। କାଳିଆ ପାଖରେ ମନପ୍ରାଣ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ। ଦିନକ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ। ଦିନେ ଡାକିଲେ ମା ବଳିଆକୁ। କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ବଳିଆ, ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା? ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁନୁ କି ନମସ୍କାର କରୁନୁ? ବଳିଆ କହିଲେ, ହେ, ତୁ ତ ଟେରିଟା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ତୋ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। এই କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବଳିଆ ଦାସକୁ। କହିଲେ, ରେ ବଳିଆ, ତୁ ଅପରନ୍ତା ଗହିରରେ ପଡ଼ି ମରିବୁ। ତତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ହବ ନାହିଁ ରେ। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା। ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରବଙ୍ଗକୁ। ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କ'ଣ ଟେରିର କଥା ସତ ହୋଇଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମୋର ଭେଟ ହବନି ଏ ଜନ୍ମରେ? ଯାଉ ଯାଉ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଅବଶୋଷ ହୋଇଗଲେ ସମଗରା ପାଟ ପାଖରେ ଏକ ଗହିରୀରେ। ପାଖରେ ସାପ, ଜିଆ, ସାଲୁବାଲୁ। ପଙ୍କ ପାଣିର ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ଡାକିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ସହି ପାରିଲେନି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ। ଗରୁଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମଗରା ପାଟରେ। ଯିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବଳିଆଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ ଦେଲେ ବଳିଆକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ। ରେ ବଳିଆ, କୋଉଠି ଅଛୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇଭଳି ଡାକ ଦେଲାବେଳେ ବଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଟେରିକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲେ? ଏ ଟେରିକୁ ଆଣିଲେନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ହଇରେ ବଳିଆ, ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନରୁ ମୋ ପ୍ରତି ରାଗ ଛାଡ଼ୁନି। ତଥାପି ତୁ ମୋତେ ଟେରି ବୋଲି କହୁଛୁ। ବଳିଆ କହିଲେ, ଆଲୋ, ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ମୋତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଲୋ, ଯୋଉଠି ତୁ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ କି? କହ ତ, କେବଳ କ'ଣ ତୁ ଖାଲି ପୁରୀରେ ରହିଲୁ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହା କ'ଣ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ଆଉ ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ? ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ଟେରି ଯେ ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁହେଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଆଉ ଏ ସମଗରା ପାଟକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛ। ଏପରି କହୁ କହୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ବଳିଆର। ଏକ ବନ୍ଧୁମୟ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସତରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ବଳିଆ ଦାସର, ଯିଏ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍, ଅନନ୍ତ ଶରଣମ୍, ଯଶୋବନ୍ତ ଶରଣମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣମ୍, ବଳରାମ ଶରଣମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।